दुआ दुआ अमल नहीं, दुआ रद्द अमल। अच्छा, अमल नहीं रद्द अमल है। दुआ अमल नहीं, दुआ रद्द अमल। दुआ किसी तौफीक का नतीजा। दुआ की है? दुआ खालक ते मखलूक दा मकाम मुलाकात। अल्लाह ताला ने कुरान पाक विच एक असूल बयान कीता है, बड़ा मज़ेदार। वो है कि जदों भी तुसी शुक्र करदे हो, जी, वलन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, ते मैं मज़ीद देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन और हज़रात, मैं यासीन चौधरी अपनी कैमरामैन टीम के साथ ARP न्यूज़ दूँ। आज साडे कोल बड़े मुअज़्ज़ज़ मेहमान आए न, बड़े इल्मी अदबी शख्सियत मिर्ज़ा कमर ज़मान एडवोकेट साहब। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मिर्ज़ा अस्सलाम साहब, जी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਕੱਢ ਕੇ भला ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਭਲਾ ਵੇ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ ਫਨਾਓ ਬਕਾ। ਜੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਚੈਪਟਰ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੋ ਉਹਦੇ ਦਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਜ਼ਰਾਤ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਮੁਬਤਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੀ ਆਇਤ ਦਾ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾ ਇਬਾਦੁੱਲਜ਼ੀਨਾ ਅਸਰਫੂ ਅਲਾ ਅਨਫੁਸਿਹਿਮ ਲਾ ਤਕਨਤੂ ਮਿਨ ਰਹਿਮਤਿल्लाह, यानी ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਲੈਣ ਉਹ ਮੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਮਾਯੂਸ ਨਾ ਹੋਣ। ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਤੇ। यासीन साहब, दुआ अमल नहीं, दुआ रद्द अमल। अच्छा, अमल नहीं रद्द अमल है। दुआ अमल नहीं, दुआ रद्द अमल। दुआ किसी तौफीक का नतीजा। दुआ खुद इंसान नहीं करता, बंदा दुआ नहीं करता, अल्लाह की तरफों तौफीक होती है, बल्कि अल्लाह तौफीक देंदा है, फिर वो दुआ करता। इस तरह ही समझ लो कि जदों तक एक इंसान दूजे बंदे दा मूड ना वेखे, जी अगर एक बंदा दूजे कोल जांदा है, ਉਹਨੂੰ ਘਰਾਕੀਆਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, जी ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, जी, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣ ਲੱਗਾ। बिल्कुल सही है। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਆਇਆ ਇਹ ਦੇਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ, ਇਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਖੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਿਹਾ, ਜੀ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਿਹਾ, ਜੀ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜੈਸਚਰ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ, जी ਉਹ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਮਾਦਾ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਮੰਗਣ ਤੇ। जी जी, ਅੱਲਾ ਤੌਫੀਕ ਨਾ ਦੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਦੁਆ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। बिल्कुल सही है। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੁਆ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਅਮਲ, ਦੁਆ ਤੌਫੀਕ ਦਾ ਰੱਦ ਅਮਲ। जी, ਦੁਆ ਕੀ ਹੈ? ਦੁਆ ਖਾਲਕ ਤੇ ਮਖਲੂਕ ਦਾ ਮਕਾਮ ਮੁਲਾਕਾਤ। जी मूसा अलैहिस्सलाम कोई तूर ते जांदे, कोई तूर एक ऐसा सिंबॉलिक मुकाम आया जी, जिथे खालक ते मखलूक दी मुलाकात होंदी, आम कलाम जी होंदे। साड़ियां जिंदगियां दे विच भी कोई तूर है जी, और वो मुकाम दुआ है। दुआ मिसल है तूर दे। जी बिल्कुल सही। दुआ वो मुकाम है जिथे हर इंसान जिहड़ा है वो अपनी पेशानी झुका के, अपने हथ उठा के, अपने दिल का प्याला खोल के ते अल्लाह की रहमत अगे रख दिंदा जी बिल्कुल सही। और अल्लाह उन्होंने लबालब भर दिंदा। जिहड़ी तुसी आयत करीमा तलावत कीती है हवाले दे तौर ते, दुआ मंगण नाल अल्लाह ती मायूस नहीं होंदा, तां दुआ जी मंग। अगर दुआ मंगण वाला बंदा अल्लाह ती मायूस होवे जी, ते वो कदे दुआ लावे ही ना। बिल्कुल सही। तुसी देखो कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जिस वक्त पहली बारी इंसान ते बजरिया शैतान वर्गलाया हमला होया, जय हमला है, बरगलाहट दा, जय इसके लिए कि उन्हें क्या आया, उन्हें क्या आया कि जिस वेले अल्लाह ने कहा कि मैं इनू दुनिया दे विच इमामत देंदा, मैं अपना नायब बना रहा, ते शैतान ने उहदे ते जैलसी महसूस की ते उन्हें कहा कि मैं इनू अगवा करांगा। जी वो अगवा जिस्मानी नहीं आया, जी, वो अगवा आया कि मैं दी फिक्र नू उच्च कलां। बिल्कुल सही है। ते अल्लाह ने उहदे च एक इस्तिस्ना क्रिएट किया। अल्लाह ने एक उन्होंने कहा, हाँ उस दावा अगवा नू अल्लाह ने तस्लीम किया, लेकिन क्या कि तू एक चीज़ ते ए जालम ए सरकश एक जगह ते जाके तू नाकाम हो जाए, उत्थे जाके तेरा दावा नहीं चलन लगा। और केड़ा मुकाम आया जिथे जाके तेरा दावा नहीं चलना? वो मेरे ਜਿਹੜੇ इखलास वाले बंदे ने, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ इखलास वाले बंदे ने, उन्होंने ते तेरा दावा अगवा नहीं चलना। इखलास दुआ दा इनग्रीडियंट, दुआ दे पिछे इखलास होंदा, दुआ दे पिछे यकीन होंदा।
ਦੁਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ 100% ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ। ਜਿੰਨਾ ਯਕੀਨ ਹੋਣਾ ਉਨੀ ਦੁਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕਬੂਲ ਹੋਣੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਤਨਾ ਇਤਬਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਤਨਾ ਯਕੀਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਤਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਹੋਣੀ। ਉਤਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਹੋਣੀ। ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਹਬੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੇ ਦੋ ਆਲਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾ ਰਸੂਲल्लाह ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਫਲਸਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਦੇ ਕੋਈ ਦੁਆ ਰੱਦ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸ਼ਕਲਾਂ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਇਲਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਇਲਮ, ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤ, ਆਪਣੀ हिकमत ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਸਤਾਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੰਦਾ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਛੁਰੀ ਮੰਗਦਾ, ਉਹਦੀ 2 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਛੁਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਚੱਕੂ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੂੰ ਛੁਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਇਲਮ ਥੋੜਾ ਵਸੀ ਹੋਵੇਗਾ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ 10-15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਆਵੇਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਯਾਦ ਕਰਾਓ ਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛੁਰੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਮਨੂਨ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਇਲਮ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਵਾਜ਼ਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਲਾ ਇਲਮ ਕੁੱਲ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਇਸ ਵਕਤ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਮਨਫੀ ਅਸਰਾਤ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਪਣੀ हिकमत ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਰੱਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਬੂਲੀਅਤ ਦਾ ਸ਼ਰਫ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰੇਦਾ, ਉਹਦਾ ਇਲਮ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਦਾ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਇਹ ਤੇ ਹਦੀਸ ਵੀ ਆਮਦਾ ਨਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬਾਅਦ ਸਮਝੇਗਾ ਮੇਰੀਆਂ ਅਗਰ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜੇ ਆਖਰ ਦਾ ਅਜਰ ਲੱਭਣਾ, ਉਹ ਅਜਰ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸਿਵਾਏ ਉਸ ਅਜਰ ਦੇ। ਕੋਈ ਬਹਰਹਾਲ ਅਸੀਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁਸੈਨ ਪਹਿਲੂ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਲਮਾਤ ਨੇ, ਉਹ ਦੁਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਲਮਾਤ ਆਲੀਆ ਨੇ। ਮੈਂ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਕਲਮਾਤ ਜੀ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਦੁਆਵਾਂ ਦੀ ਦੁਆ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਦੁਆ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ। आपने जिसले साहबी ने कहा या रसूलल्लाह मैनूं महसूस होंदा है कि मेरी दुआ कबूल नहीं होंदी, आपने आख्या मेरा नाम लैके दुआ करया कर, और उन्होंने फिर कलमात आलिया सिखाए कि जिसले दुआ करो तो पहले कलमात आलिया जिहड़े ने पढ़ लिया करो। वो 3 सेंटेंस ते 3 फिक्रियां ते मुश्तमिल वो कलमात आलिया, बड़े मजेदार। आपने फरमाया अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका व तवज्जहु इलैका बिनबिय्यिका मुहम्मदिन नबीर रहमत। एक फिक्रा मुकम्मल हो गया। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका, ऐ अल्लाह मैं तेरे को सवाल करना, व तवज्जो इलैका मैं तेरी तरफ मुतवज्जो होना, बेनबीय्यिका तेरे नबी ग्रामी दे तबस्सत नाल, बेनबीय्यिका वो नबी ग्रामी जिन्हां दा इस्मे ग्रामी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेनबीय्यिका मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक फिक्रा मुकम्मल हो गया। इहदे च दुआ करने वाले दा रूह सुखन जी, पहला इस फिक्रे का पहला लफज ये दसदा है कि रूह सुखन किधर है? रूह सुखन अल्लाह है। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका, ये अल्लाह मैं सवाल करना, मतलब मैं तेरे तो जुगन, अल्लाह इन्नी असअलुका व तवज्जहु इलैका बिनबिय्यिका मुहम्मद नबी रहमत। उन्हों दा रूह सुखन जिहड़ा ना दुआ करना दा बदल के सरकारे ग्रामी हाल हो जांदा जी, बिल्कुल सही। दूसरे फिक्रे च या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी अतवज्जहु बिका इला रब्बी, मैं मतवज्जो होया अपने रब वाल जी, इला रब्बी फी हाजती हाज़िही, इस हाजत दे विच ले तुकज़ली ताकि मेरे वास्ते पूरी कीती जाए। उन्हें असर्टिव सेंटेंस है, ये बयानिया फिक्रे ते मुश्तमिल है। इस तरह महसूस होंदा है कि एक बंदा इतला दे रहा है किसी दूसरी शख्सियत नूं, हस्ती नूं कि मैं मतवज्जो होया जे अल्लाह पाक नाल, तुहाडा नाम लैके मैं मतवज्जो होया जे ते ताकि मेरी हाजत पूरी कीती जाए। हुण तीसरा फिक्रा, तीसरे फिक्रे दे फिर वो बंदा जिहड़ा वो अपना रूह सुखन हलाल करदा और कहंदा कि अल्लाहुम्मा फशफ़िहु फी, ऐ अल्लाह उन्हां दी शफात मेरे हक च कबूल करो।
ਹੁਣ ਤੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਫਾਤ ਕਰਾਈ ਨਹੀਂ, ਆਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਫਾਤ ਦੀ ਇਲਤਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਫਿਕਰੇ 'ਚ ਤੂੰ ਬੜੇ ਇਤਮਾਦ ਨਾਲ ਬੜੇ ਤਮਕਨਤ ਨਾਲ ਪਿਆ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਸ਼ਫਾਤ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਕਿ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸ਼ਫਾਤ ਕਬੂਲ ਕਰੇ। ਇਹ ਬੈਨ ਸਤੂਰ ਇੱਕ ਹੁਸਨ ਪੁਸ਼ੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਸਨ ਪੁਸ਼ੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਲਮਾਤ ਆਲੀਆ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮਤਵੱਜੋ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਫਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਸ਼ਫਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਗੱਲੇ ਕਿ ਇਹ ਉਹਦਾ ਮਤਵੱਜੋ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਹੀ ਸ਼ਫਾਤ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਫਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਤੇ ਕਿ ਦੁਆ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਲਮਾਤ ਆਲੀਆ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਦੁਆ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਆ ਮੰਗਾ। ਇਹ ਉਹ ਪੁਸ਼ਿੰਗ ਫੋਰਸ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਰਾਕਟ ਨਾਲ ਲਾਈਦਾ ਪੁਸ਼ਿੰਗ ਫੋਰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਖਲਾਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਸ਼ਿੰਗ ਫੋਰਸ ਫਰਾਹਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕੁਵਤ ਔਰ ਤਾਕਤ ਫਰਾਹਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਤਵਸਤ ਨਾਲ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਰਸੂਲੁল্লাਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਦੇ ਤਵਸਤ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਤਵਸਤ ਦੇ ਕੇ, ਵਸੀਲਾ ਦੇ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਸੂਲੁল্লাਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਦਾ ਤਵਸਤ ਨਾਲ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਵਸਤ ਨਾਲ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵਲਇਨ ਸ਼ਕਰਤੁਮ ਲਅਜ਼ੀਦੰਨਕੁਮ, ਤੇ ਮੈਂ ਮਜ਼ੀਦ ਦੇਣਾ। ਯਾਸੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਹ 'ਚ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਸੂਲ। ਅਗਰ ਨਜ਼ਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਜਿਤਨੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਅੰਨੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਰਸਤਾ ਪਾਰ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਪੈਸਾ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਹ 'ਚ ਸਰਫ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਸਰਫ ਕਰਨਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਸਰਫ ਕਰਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣਦਾ। ਇੱਕ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਦੁਆਏ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਆਏ ਸ਼ੁਕਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਪਣੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਉਹ ਦੁਆਏ ਅਸੀਂ ਮੂਮਨ, ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਹਾਜਤ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਨੇ ਆ ਜੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਾਜਤ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਸੂਲੁল্লাਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਦੁਆਵਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ ਉਹਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰ ਲਓ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਦੁਆਏ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਉਹ ਦੁਆਏ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਕੁਲੀਏ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਮਜ਼ੀਦ ਦਿਆਂਗਾ। ਰਸੂਲੁল্লাਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਨੇ ਇਹ ਦੁਆ ਉਦੋਂ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨੇਮਤ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕੋਈ ਨੇਮਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਾਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਕਹਿ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाहिल्लज़ी। ਔਰ ਇਹ ਚੁੱਕੇ ਦੁਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੁਆ ਨਾ, ਦੁਆਏ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਕਲਮਾਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਚੁੱਕੇ ਨੇਮਤ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਰੋਨੇ ਆ, ਨੇਮਤ ਮੰਗਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਨੇਮਤ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਢੋਲ ਵਜਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਉਹ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸਲ ਸ਼ੁਕਰ ਅਸਲ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇਮਤ ਮਿਲਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਰੋਂਦਾ ਧੋਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਮੰਗਦਾ ਮੁੰਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਿਸ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ। ਵੇਖੋ ਉਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੇ ਦੋ ਆਲਮ ਨੇ ਸਿਖਾਏ। ਉਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਕੀ ਨੇ? ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाहिल्लज़ी ਬੇਇੱਜ਼ਤਿਹੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਉਸ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ, ਵ ਜਲਾਲਿਹੀ, ਔਰ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ, ਵ ਬਿਨਿਅਮਤਿਹੀ, ਔਰ ਜਿਹਦੀਆਂ ਨੇਮਤਾਂ ਨਾਲ, ਤਤਿਮੁ ਸਾਲਿਹਾਤ, ਸਾਰੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਪਾਏ ਤਕਮੀਲ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨੇਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਮਰੇ ਸਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਜਲਾਲ ਨਾਲ, ਔਰ ਜਿਹਦੀਆਂ ਨਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਏ ਤਕਮੀਲ ਨੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੁਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਲਮਾਤ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਕਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਜ਼ ਜਾਨ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਟੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਈਦਨਾ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜਿਲਾਨੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਨੂੰ ਲਤੀਫ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। ਲਤੀਫ ਜ਼ਿਹਨ ਤੇ
ਇਹਿਸਾਸਾਤ ਦਾ ਵਾਰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਸੀਫ ਜ਼ੇਨ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਾ ਜ਼ੇਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਮਤਾਂ ਕਰਦੇ ਜਾਓ, ਕਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਤੀਫ ਜ਼ੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਵੇਰ ਜਿਸਲੇ ਉੱਠੋ ਤੇ ਉੱਠਣੇ ਦੀ ਬਾਅਦ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਆਪਣੀ ਚਾਰਪਾਈ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਨਿਮਤਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਹੜਾ ਰੱਬ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੀ ਨੀਂਦ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਚਾਦਰ ਨਾਲ ਢਾਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਰਾਤ ਬਣਾਈ। ਅਗਰ ਇਹ ਰਾਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਰੱਬ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਚਾਰਪਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਘਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਉੱਠਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਲਾਇਸ਼ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਖੁੱਲਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਰੱਬ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਰੱਬ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਬਿਸਤਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੰਜੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਉੱਠ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਇਸਤਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮੇਰੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣਾ ਪਿਆ ਪਕਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਅਮੂਰ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧੋ ਤੇ ਸੁਬਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੱਖੂ ਖਾ ਇਹ ਮੌਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਾਂ। ਉਹਦੀਆਂ ਨਿਯਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਜਾਓ, ਉਹ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਨਿਯਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਨਿਯਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹ ਦੁਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦੁਆ ਜਿਹੜਾ ਕਲਮਾਤ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮਤਲਬ ਹੈ 4 ਕਲਮਾਤ ਨੇ। ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाहिल्लज़ी बेइज़्ज़तिही व जलालिही व बिनिअमतिही ततिम्मु सालिहात। ਦੁਆ ਦੇ ਮੌਜੂ ਤੇ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਟਾਪਿਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਦੀ ਔਰ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਦੁਆ ਮੰਗਣੇ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਦੁਆ